सन्यासी हवा पूर्व सन्यासी क्या कहते कह ताको रूम को चलीगले से विभिन्न प्रश्न पचारती परीक्षा करती आउ मजारे भल लगे ठाकुर दर्शन जी मु पढ़ी से उत्तर देली जहाँ मुझी से काम्यकर्म कले न्यास सन्यास काम्यकर्म को न्यास करवा हूँ सन्यास ना एटा हूँ लक्षण सन्यास क्या पुणी प्रश्न जिते जहाँ कही सारा मुझे मुझे जहाँ सब जानी कहली आ मुझे जानी आपण कहते मुझे शुणी बास से से कहले देख साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य तमें जहाँ किसी शास्त्र पढ़ी एठी जहाँ किसी प्रवचन कि साधु मान संगे सत्संग शुणिल आउ गुरुंकर वाक्य भिन्न प्रकार ताहा शुणिल ये जीवन अनुभव कथा मुझे तुमको कहले जापर ए लाइन के आसवा भितर मु अभिराम परमहंसदेव विषय किसी जान नी जीवन में केवल समस्त बंचवा बढ़िया जमी अनुगोल चंद्र मूल गुरुंर मुख्य वाणी है जे बंचवा केमी समाज में बढ़िया केमती आम आग को किंतु से समस्त उद्यम हूँ आगू आगू माड़ी चलवा कैस डिंब दे दौची से जल जाकि छुआ को चिंतन करुच्ची से फुटिकी माँ पाखक पलाऊ कोईली काउ बसर डिंब दे दौची से फुटिला क्षणी उड़िकी चली जाऊँ तेणु आम जन्म है क्षणी चलवा आरंभ कले आम गति कौटी सर कुआड़ी आम जाऊे आम लक्ष्य कुआड़ी नौची आमर पाद कुआड़ी टाणी जाऊँगी प्रथमे पादरे ब्रेक लगे चला ये कथा गुरु कहले पाद चलेवा पूर्वर कौन कहले तुम्भ कर्म तुम्भर प्रीति जे कर्मे पाद गमन करू तोर सधा नाही जे कर्मे पाद गति न करू मो पाद पकेवा पूर्व ठाकुर धरिकी जीवी ठाकुर काम जीवी ठाकुर काम कोटा मो काम कोटा ये तो विचार विचार कले तो संसारी थी ठाकुर कहले नाई नाई जहा करुच तुम्हें सब ठाकुर कर्म कर घर छाड़ी के आस जहा करुच सब ठाकुर काम जीव एठू गला घर को तुम जीव घरे सब जहाँ रांधिब स्त्री तार स्वामी खाइब छुआ मैंने खाइबे शाशु शशुर खाइबे ये उद्देश्य रांधिले सेटा संसार कर्म हो गला आमर माँ दमयती माँ यही कथा मुझे शिखी चूड़ा आसला 5 नौती चूड़ा पड़ो रथ भोग हम दंडा आश्रम चंदनपुर पाखे जाकि रथरे भोग हम बाहुड़ा बेल किए आसी केते जन आसवे बोली 10-12 जन भक्त से अधिका चूड़ा पकई कहीं जड़े आइले समस्त कहते कहीं आइले चूड़ा नहीं भोग होता है गुरु शिष्य आम दी जनकर कथबार्ता ना यहाँ विचित्र कथा अभिमान कहीं से अभिमान है ना सेठी मो अभिमान को भांगिबा पई तृतीय व्यक्ति कहीं ना शांति आनंद समय अभिमान करिवो से कथा चलबे नहीं से गुरुजन बाबाजी तते बाड़े लेकि गाली गले तू सेटा धरिबू परिवार रे से शिक्षा देबार कहीं नहीं बापा पुअरे आज कथबार्ता नहीं माँ पुओ कथबार्ता नहीं कहीं ना सी तो बापा सी तो जन्मदात्री माँ सी तो गाली गले कि कौन कहले तो हित पाई कहले तू कथा कहबनी मानबनी ये कथा कहवाई कहीं ना जेमिति कि पतंग निआरे पड़ी कोटी कोटी पतंग मरुंच किंतु देखुं आहरी मरवा जाऊा पतंग मैंने देखुं ये मला पुणी पड़ुंट कहीं पड़ुंट ना से निआरे पड़ी मरिया जाऊँ एक कथा कहवा कहीं गुरु ना से ये सब है बाप पुओ आ भक्त भगवान ये जो संबंध कथा पढ़िले सब बेले जे गुरु ठीक कथा कहे शिष्य सबू मानिनेब आजिकाली जुगरे से भाया शिष्य ना जदि सुहाइला भाया कथा कहते सी कामटा करदेव ना से बुलिकी सियाड़े पलैब आसबन ये आउच बोली कही से मारिला टिया आउ ताक पाख जीवार ना मत गले ये काम से खाली बतेबे से माँ जिते गुरु शिष्य कथा नहीं जड़े आसिले कहले कहीं तुम चेला अच्छी तुम्हें कहलनि सी मुंडे की लेकिन जाता से या भाया घुषरी के रही कौन हम गुरु कहते घुषरी मु कहली मत से घुषरी कहीं कहले कि मुझे जमा जीविनी माने गुरु कहते ये कथा मो भल पाई मोर से ज्ञान कहीं बुझा मत घुषरी कहले मुझे जमा जीविनी यहाँ अभिमान कथा
এইটা কাটিবা ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ସେ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦବ ତେଣୁ ଅପରାଧ ହଉ କି ଠିକ ହଉ ମୁଁ ଏ କଥା ବିଚାର କରେନି ଠାକୁର କହିବେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ଚୁଡା ପକେଇଲା ବେଳେ କାହା ପାଇଁ ପକେଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେ ଅମକ ଭକ୍ତ ଆସିବ ସେ ସମୁକ ଲୋକ ଆସିବ ସମୁକ ଲୋକ ଆସିବ ୟା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପକେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଠାକୁର ଭୋଗ ହେଇପାରିଲାନି ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହେଇପାରିଲାନି କାରଣ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅମକ ଆସିବ ସମକ ଆସିବ ସମକ ଆସିବ ଘରଣୀଟା ସେଇପରି ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଚାଉଳ ପକେଇଥାନ୍ତା ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ଚୁଲି ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଏବଂ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବାଢିଲେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି ଆଜିକାଲି ଘର ମାନଙ୍କରେ ବୋହୂ ମାନେ ଗଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇପାରିବନି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ପୂଜା କିଏ କରିବାକୁ যাব ତେଣୁ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ସମର୍ପଣ ଉଠିଯିବ ଆଜିକାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ନେଲା କଣ ଭୋଗ ଠାକୁର କହିଲେ ବାହାରେ କରିବା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଅନ୍ତରରେ ସବୁ କରିବ ମନେ ପ୍ରେମ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇପାରିବ ତ ଠାକୁର ନେଇଯିବେ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଥାଇ ସେଇଠି ଯାହା ଥିଲା ବାକି ସବୁ ଟୋକି ପଡିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ଠାକୁର ମୋ ଠାକୁର ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଛି ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ସମର୍ପଣ ଯଦି ତୁମେ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ତୋଳିବା ବେଳୁ ତମେ ସମର୍ପଣ କରିଛ ତାହେଲେ ତମେ ନେଇକିରି ଠାକୁର ପାଖରେ ଦବା ବେଳୁ ସମର୍ପଣ ଭୁଲିଯାଅ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତମେ ନିଜେ ନ ଦେଇକି ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ପଠାଅ ଠାକୁର ନେଇଯିବେ ଏଇ କଥା ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ନିଜର ପାରିଶ୍ରମିକ ଲୁଗାକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ନଡିଆ କିଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଦବ ଆଉ ଠାକୁର ଯଦି ନ ନେବେ ମୋର ଫେରେଇ ଆଣିବ ଏଇ କଥା ପଦକରେ ଠାକୁର ତାର ସମର୍ପଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦାସିଆଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଇଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ପଠେଇଥିଲା ଠାକୁର ନେଇଥିଲେ ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତୁମେ ଦେଇଛ ସମର୍ପଣ ଯଦି ମିଥ୍ୟା ହୋଇବ କିଏ କାହିଁ ତୁମକୁ ଭଜିବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ସମର୍ପଣରେ ହିଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ନାହିଁ ତ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଝଗଡା କାହିଁକି ହବ କଳି କାହିଁକି ହବ ଅଶାନ୍ତି କାହିଁକି ବଢିବ ଅବଚେତନ କାହିଁକି ହବ ଜ୍ଞାନ କଣ ଦରକାର ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଦରକାର ତମେ ଡାକିଲେ ଠାକୁର ଓ କରିବେ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଓ କରିବ ଡାକିବି ଯେତେବେ ମୁହିଁ ଓଲଟ ପାଲଟ ନ କରିବ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଓଲଟ ପାଲଟ ନ କରିବ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ଓଲଟ ପାଲଟ ନ କରିବ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ବାଛୁରୀ ଯଦି ହମାରଡି କରେ ମା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସେ ମୋ ଛୁଆ ଡାକିଲା ବୋଲି 1000 ଗୋଟେ ଗାଈ ଭିତରୁ ତା ମା ପଳେଇ ଆସେ ସେହିପରି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ମା ବୋଲି ଡାକି ଦିଅ କଣ କହିଲେ ମାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ନମ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ବୋଲି ଡାକିବାର ବେଳେ ଓ କରିବୁ ମାତ ହୋଇ କରିବୁ ସତ ବତ୍ସଲ ଧରି କରେ ଓଙ୍କାର ଦେବୁ ଅଙ୍କାର ସକାର ମିଳାଇ ଓଲଟ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଣ୍ଡେ କରି ମିଳନ ଓଲଟ ବୃନ୍ଦାବନ କୁଣ୍ଡେ କରି ମିଳନ ଖାଲି ଡାକିବା ମାତ୍ର ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ତୁ ଭାବିବା ମାତ୍ର ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ରାଧାଙ୍କୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଦେଲେ କହିଲେ ନିଭୃତ କୋଠରୀରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଅନ୍ତର ଲୀଳା ଦେଖିଲେ
ଅନ୍ତର ଏହା କହିଦେଲେ ଏକ ମନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ତାହା ପିଣ୍ଡେ କହିଲେ ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାହା ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏହି କଥା ଅନ୍ତର ଲୀଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ରହିପାରିବେନି, ହଜାର ଗହଳି ଭିତରେ ତମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତମ ଡାକଟା ସେହିପରି ହବା ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗଜ ଡାକିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଛାଡି ଦିଅ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତ କୋଉଠି ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟଳିଗଲେ ପଲକ ମାତ୍ରେ 12 ଜଣ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, 12 ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଟଳିଗଲା ଥରେ, ତେଣୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଜ ଡାକିଲା। କେମିତି ଡାକିଲା ନା 12 ଅଙ୍ଗୁଳ ଭେଦିନଲେ ଗଜ ତେରରେ ରଖିଲା ଧ୍ୟାନ ଗଜର ଆରତ ସହି ନ ପାରିଲି ପେଶିଦେଲି ସୁଦର୍ଶନ ଅଚେତା ଗ୍ରାହକୁ ଚେତା ସୁଦର୍ଶନ ପକାଇବ ଯେବେ ଛେରି କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚେତା ରୂପକ ଗ୍ରାହ ଆମ ଭିତରେ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ମନ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବଶ୍ରୁତିଟା ବନ୍ଧନ ହେଇକି ରହିଛି, ଆମର ଚେତନାଟା ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ କିଏ, କାହିଁକି ଆମେ ଆସିଛେ, କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ଯିବାକୁ ଆଡ଼ିକି କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଇଛି ଆମର କର୍ମ। ଯଦି ଏତିକି ଚେତନା ଆମର ଆସିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ କିଏ ଏତିକି ଜାଣିଗଲେ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ, ଏତିକି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, କରୁଛି କଣ, ଏ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଯାଆନ୍ତି, ଏ କଥା ଜଣେଇବ କିଏ? ସେଇ ଠାକୁର। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ଆମର କାମନା କଳ୍ପନା ବାସନା ଅନେକ ରହିଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନ ଥିର ହଉ। ସେଇ ରମତୀ ମାଙ୍କର ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ, ସଂସାରରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ କେବଳ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ନହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ଚଳିବା ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନର କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏକି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ବାବା, ଚନ୍ଦନପୁରରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଏ ଧାମ ଛାଡ଼ିକି